Namaskar and a very good morning to all of you. I hope, my dear friends, you all are fine. Subject accountancy, subject account, chapter number 5. This is our lecture number 3. Chapter number 5 is admission of a partner. Admission of a partner. Okay, my dear friends, in last lecture, we are discussing about 4 accounts. First is revaluation account. Then second one is partners capital account. Then third one cash and bank account. And at last balance sheet. Okay. See, revaluation accounts means profit and loss adjustment account. It means all expenses and loss is debit in this account and all income and gain is credit in this account. Okay. Then second account is partners capital account. Partners capital account. 6 step. First, old capital. Then second, new capital. Then third, reserve and surplus. First, general reserve. Then second one, profit and loss adjustment account. Profit and loss debit balance. Then third, profit and loss credit balance. Then fourth, workman accident compensation fund. Then fifth, investment fluctuation fund. And other reason. Then main fourth point, all capital, new capital, reserve and surplus. Revaluation account, profit or loss. If profit, so partners capital account is credit. In a loss situation, partners capital account is debit. Then fifth main point, old goodwill. Old goodwill is distributing in old partner, in old profit and loss sharing ratio. Then last point, new goodwill. See, new goodwill, new partner लावे, then old partner में distribute થાય. Which ratio? Sacrification. Which ratio? Sacrification. Okay. See, આજે illustration number 18 main sum calculate કરવાનો છે જે 8 માર્ક્સ માં બોર્ડ એક્ઝામ માં આવે. Mainly for account. First is revaluation account. Revaluation account. Then second one is
partners capital particular, partner rupees, partner rupees, partner rupees particular, partner rupees, partner rupees, partner rupees. Okay, then ना ओके चलो चालશે સ્કેલ યુઝ કમ્પલસરી કરવાની છે ભાઈ ઓકે સ્કેલ વગર જે છે એ અકાઉન્ટ પ્રિપેર નહીં કરતા પ્લીઝ બીકોઝ ઓફ તમારું પ્રેઝન્ટેશન ખરાબ થવાના ચાન્સીસ 110% છે then cash and bank account at last balance sheet okay see debit credit particulars amount revaluation account then debit credit partners capital account particular rupees particulars rupees then cash and bank account debit credit particular amount then balance sheet liability amount assets see balance sheet માં debit અને credit mention નથી કરતા because of balance sheet is statement balance sheet is not an account okay તો ચલો આટલા પોઈન્ટ્સ જે છે આપણે કવર અપ કર્યા હવે પછી આપણે જે છે એ ક્વેશ્ચન રીડ કરી અને સમ કરવા જઈ રહ્યા છીએ બટ આટલા પોઈન્ટ્સ જે છે એ પહેલા રીડ કરી લો પછી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ एकदम इजी है ना मस्त है खाली जस्ट તમારે લોકોને પોઈન્ટ્સ યાદ રાખવાના છે કયા કયા પોઈન્ટ્સ યાદ રાખવાના છે સી ચાર અકાઉન્ટ રિવેલ્યુશન અકાઉન્ટ પાર્ટનર્સ કેપિટલ કેશ એન્ડ બેંક ધેન બેલેન્સ શીટ ફર્સ્ટ રિવેલ્યુશન અકાઉન્ટ is profit and loss account it means all expenses and losses are debit in the revaluation account then all income and gains are credit in the revaluation account then partners capital 6 step in a partners capital account first old capital then new capital then reserve and surplus general reserve P&L account debit balance then P&L account credit balance then workman accident compensation fund then investment fluctuation fund and other reserves okay see main fourth point revaluation account profit or loss if profit partners capital account is credit then if loss in a revaluation account partners capital account is debit then fifth point all goodwill they distribute કરવાની છે old partner માં old profit and loss sharing ratio then new goodwill they distribute કરવાની છે કયા પાર્ટનર માં ન્યુ પાર્ટનર માં કયા રેશિયો માં સેક્રિફિકેશન રેશિયો માં ન્યુ ગુડવિલ ન્યુ પાર્ટનર લાવે ઓલ્ડ પાર્ટનર માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાની બટ જે પાર્ટનર સેક્રિફાઈસ કરતો એ પાર્ટનર માં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાની છે ઓકે આટલું જે છે તમારે તમારા માઇન્ડ માં સેટ કરવાનું છે See illustration 18 ના 4 account prepare કર્યા revaluation account partners capital cash and bank then balance sheet sum start ક્યાંથી કરવાનો see sum start જે છે એ પહેલા તો ક્વેશ્ચન જે છે ફૂલ રીડ કરવાનો છે પછી જે છે સમ સ્ટાર્ટ કરવાનો છે ઓકે
चलो सर હવે ક્વેશ્ચન રીડ કરીને સમ સ્ટાર્ટ કરીએ. પેજ નંબર 166, પેજ નંબર 166, ઇલસ્ટ્રેશન નંબર 8. Patel and Shah are a partner in a firm, sharing profit and loss in the ratio of 3:2. See, two partners, Patel and Shah. Okay, ratio is 3:2. The balance sheet of their firm as on 31st 2016 was as under: liability amount, assets amount, capital Patel and Shah 1,20,000, 1,30,000, loan, creditor, bills payable, outstanding expense, patents, land and building, machinery, furniture, motor car, stock, debtors minus bad debt reserve. They admitted Raval as a new partner for 1/5 share from 1/4/2016. कौन आवे छे न्यू? रावल, पटेल, शाह एंड रावल. ओके, रावल आवे छे, कौन आवे छे एज अ न्यू पार्टनर? कौन आवे छे एज अ न्यू पार्टनर? रावल. ओके, चलो देन આગળ વધીએ. Raval brought rupees 2 lakh as his capital. The partners decided to revalue assets and liability as follows. See, Raval આવે છે, કેટલું કેપિટલ લઈને આવે છે? 2 lakh as a capital. It means it is a new capital amount. New capital amount. Land and building is to be appreciated by 20%. Appreciated means increase. Then machinery is to be depreciated by 10%. Depreciated means down. Furniture is valued at 60,000. Furniture की value 60,000 थी. कितनी थी? 60,000. Then motor car is to be depreciated by 20%. See, motor car depreciation जैसे motor car ऊपर depreciation 20% काउंट करवाना है. A provision for doubtful bad is to keep at 5,000. Doubtful bad કેટલું કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે? 5,000 રૂપીસ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. ઓકે, then patents are valueless. patent નું કાઈ આવતું નથી. Outstanding interest on loan is 6,000. Outstanding interest. ઓકે, જે આપણને હવે મળવાનું બાકી છે. ઓકે, outstanding interest આપણે આપવાનું બાકી છે, મળવાનું બાકી છે. outstanding મતલબ આપવાનું. Credit and bills payable are to be paid at 10% less. Credit and bills payable ને હવે 10% less pay કરવાના છે. Then unrecorded investment is valued at 20,000. See, last માં ખબર પડી કે આપણી પાસે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નહોતા, બટ અત્યારે જે છે એટલે રેકોર્ડ નહોતા, બટ અત્યારે જે છે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 20,000 ના છે. Then insurance premium which was debited to profit and loss account by 30,000, out of these 10,000 is for next year. Give necessary general entry. See, rough करो, general entry આપણે નથી કરતા. Prepare revaluation account, partners capital account and balance sheet after admission. Admission થઈ ગયા પછીનું balance sheet ફાઇલ કરવાનું છે. ઓકે, સિમ્પલ. First adjustment is land and building is to be appreciated by 20%. See, adjustment ni minimum 2 effect. Okay, first land and building is to be appreciated by 20%. Okay, balance sheet by land and building is 1,40,000. It means balance sheet માં જે છે એ અહીંયા આવશે land and building inner column 1,40,000 plus appreciated 20% यानी कि 28,000. તો અત્યારે 1,68,000 પ્રાઇસ થઈ ગયો. કેટલો થઈ ગયો? 1,68,000. ઓકે, 20% જે અપ્રિશિએટેડ છે, જે 20% અપ થયા, ઓકે, એ ક્યાં આવશે? તો એ આપણો પ્રોફિટ છે. ઇટ મીન્સ બાય લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ 28,000. ઓકે, then machinery is to be depreciated by 10%. machinery ની વેલ્યુ કેટલી લેસ થઈ ગઈ? 10%. machinery is 70,000. it means
machinery 70,000, depreciated by 10%, 70,000 at 10%, answer is 10,000, depreciation 10%, see 7,000, sorry 7,000, answer is 63,000. see આજે 7,000 they depreciated થયા, it is our loss, it means revaluation account debt to machinery account 7. Then furniture is to valuated 60,000. See total furniture is 80,000. Furniture is 80,000. But એના અત્યારે આવે છે 60. It means 20,000 less. It means depreciate 20,000. It is our loss to furniture account. Then motor car is to be depreciated by 20%. Motor car is 1,20,000. Motor car is our assets. It means motor car 1,20,000 minus depreciation 20%, and 24,000. Answer is 96,000. 24,000 is our loss because of depreciation to motor car account 24,000. Then a provision for doubtful debt is to be kept at 5,000. Okay. અહીંયા તમે જો debtors is 21,000. Already bad debt reserve 1,000 mentioned છે. Okay, but આપણને એવું કીધું છે કે debtors માંથી 5,000 less કરો. So debtors 5,000 minus doubtful debt. Debtors is 21,000. 5,000 less karo, 21,000 minus 5,000. Our answer is 21,000 minus 5,000. करो जो कैलकुलेट कितना થાય છે 16,000. Yes sir, 16. Okay. See 1,000 already mentioned છે, bad debt 1,000 already છે, આપણે 5,000 કરવાનું છે, તો bad debt કેટલું ઇન્ક્રીઝ કર્યું 4,000. It means to debtors account 4,000, loss rupees 4,000. Then patent are valueless. Patent ની કોઈ વેલ્યુ નથી. Patent 10,000 છે, but in a 0 it means 2. It means total loss to patent account 10. Okay, because of now patents are valueless. And assets માં લખવાની need નથી, because of 10 minus 10 answer is 0. Then outstanding interest on loan is 6,000. See my dear friends, આજ નહીં તો કાલ interest pay કરવાનું છે. Okay, it is our liability. Outstanding interest on loan 6,000. See, to outstanding interest on loan 6,000. Then creditor and bills payable are to be paid 10% less. Creditor is 80,000, then bills payable is 20,000. Okay, see creditors 80, bills payable is 20, depreciated, it means return of 10% at 8,000, then 10% return of 2,000, 72,000, then 18,000. Okay, 8,000 is our profit by creditors, by bills payable. જે આપણે પે કરવાના હતા ઓછા પે કરવાના છે 8,000 and 2,000. Then
અનરેકોર્ડેડ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ વેલ્યુએટેડ 20,000. અચાનક ખબર પડી કે આપણા પાસે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે છે અનરેકોર્ડેડ છે અને એ બી 20,000 ના. સી તો એ આપણો શું થઈ ગયો? પ્રોફિટ થઈ ગયો. અચાનક ખબર પડી બાય investment 20, then investment is our assets. Investment 20. Then insurance premium which was debited to profit and loss account by 30,000 out of this 10,000 for next year. insurance premium ના આપણે જે છે એક્ચ્યુઅલ એક્સ્ટ્રા પૈસા આપી દીધા છે બટ આપવાની કશી જરૂર નથી. આપી દીધા છે તો શું કરવાનું? હવે આપી દીધા છે. ઓકે 10,000 અત્યારે આપણે આપવાના નહોતા તો બી આપી દીધા છે એટલે આપણે એડવાન્સ પે કર્યા છે. ઇટ મીન્સ ઇટ ઇઝ અવર પ્રોફિટ બાય investment. यानी prepaid investment 10,000 and 10,000 is our asset. It means prepaid insurance premium 10,000. આપવાના હતા 20, આપવાના હતા 20. See my dear friends, આપી દીધા 30. It means 10,000 rupees extra pay કર્યા, extra pay કર્યા. હવે તો કઈ પાછા માંગવા જવાય નહીં. ઓકે ચલો ફિનિશ. Okay. Now totaling. આનો ટોટલ કરો તો 20 plus 7, 27 plus 24. यानी कि 27 plus 24. यानी कि 51. 51 plus 4. 55. 55 plus 10. 65. 65 plus 6. કેટલા છે 65 plus 6? 71. Okay. આનો ટોટલ કરો 28 plus 8. 28 plus 2 30. 38. 38 58 60 यानी कि 71 વધારે છે. જે ટોટલ મોર હોય એ ટોટલ બેવ સાઈડ આપણે જે છે કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ 71. ઓકે 3 પાર્ટનર્સ પટેલ શાહ એન્ડ રાવલ બટ રાવલ તો જે એન્ટ્રી મારે છે ઇટ મીન્સ આ 71 જે છે એમાંથી 68 લેસ કરો એટલે 3000 રૂપીસ લોસ થયો. કેટલા લોસ થયો? 3000. બ્લુ પેન થી લખું અને થોડું તમને ઝૂમ કરીને બતાવું. અહીંયા આવ્યો બધા મારા જોડે 3000 રૂપીસ જે લોસ થયો છે આ 3000 રૂપીસ લોસ જે છે એ કોણ બેર કરશે? કે Patel and Shah because of બે પાર્ટનર હતા and its profit and loss sharing ratio is 3:2. It means 3000 into 3 divided by 5. 3000 into 2 divided by 5. 3 3s are 9. 9 divided by 5. 3 3s are 9. 9 divided by 5. 1800 and 3 2s are 6. 6 divided by 5. 1200. Okay. It means 1800 and 1200. Patel and Shah divisible loss. या जैसे खाली loss भी તમે મેન્શન કરી શકો. ઓકે સી માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ રિવોલ્યુશન અકાઉન્ટ ઇઝ રિવોલ્યુશન અકાઉન્ટ એકવાર જોઈ લો રિવોલ્યુશન અકાઉન્ટ હાફ મિનિટ આપું છું ધેન પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. सी माय डियर फ्रेंड्स एकदम इजी अकाउंट है. एकदम इजी अकाउंट है. જોઈ લો डिविजिबल लॉस फाइंड करता જોઈ લો यानी कि लॉस પાર્ટનર સાથે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરતા જોઈ લો કઈ રીતે થશે. ફરી એકવાર એક્સપ્લેન કરું. સી માય ડિયર ફ્રેન્ડ એકદમ ઈઝી છે. જસ્ટ થોડું કોન્સન્ટ્રેશન કરવાનું છે બસ બીજું કશું નથી. બધા એડજસ્ટમેન્ટ જોઈ લો 10 અને 10 એડજસ્ટમેન્ટ સમ જોડે જોડે કેલ્ક્યુલેટ કરશો તો મજા આવશે બાકી નહીં આવે. બે વાર લેક્ચર જો લેક્ચર ડાઉનલોડ કરી લો. બસ એકવાર સમની પેટર્ન શીખી લો પછી થોડા થોડા ચેન્જીસ છે સમમાં બીજું કશું નથી. જસ્ટ પેટર્ન ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. most probable sum are same, only some adjustment is changed. Hello.
કોન્સન્ટ્રેશન કરો થોડું, 10 એ 10 એડજસ્ટમેન્ટ ક્લિયર કરો. કોઈ બી એડજસ્ટમેન્ટ ના ફાવે ના આવડે ડાયરેક્ટલી જે છે મને કોલ કરો અને પૂછી લો કે સર આનો આન્સર શું આવે, કઈ રીતે કરવાનું છે. ઓકે, ચલો આગળ વધીએ. પાર્ટનર્સ કેપિટલ એકાઉન્ટ બહુ ઈઝી છે. સ્ટેપ વાઇઝ ચાલવાનું. તો ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ ઓલ્ડ કેપિટલ. સી બેલેન્સ શીટમાં જો કેપિટલ પટેલ એન્ડ શાહ 120 and 130 same by balance brought down 130 and 120 dash then new capital by cash કેટલા લાવે છે 2 લાખ. સર ક્યાં લખેલું હોય તમે તમારો ક્વેશ્ચન જો સ્ટાર્ટિંગમાં જ આપ્યું છે કે ન્યુ પાર્ટનર રાવલ જે છે કેટલી કેપિટલ લાવે છે 2 લાખ. 2 step is clear. Now third step reserve and surplus. See my dear friends, આવા કોઈ બી નેમ જનરલ રિઝર્વ, P&L account, debit P&L account, credit workman accident compensation fund, investment fluctuation fund, other reserves બતાઈ છે બેલેન્સ શીટમાં. સર રીડ કરી લે. કેપિટલ, લોન, ક્રેડિટર્સ, બિલ્સ પેબલ, આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક્સપેન્સ, પેટર્ન, લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ, મશીનરી, ફર્નિચર, મોટર કાર, સ્ટોક એન્ડ ડેટા. સર બતાતું નથી. સી તો આમાં રિઝર્વ્સ છે નહીં, તો થર્ડ સ્ટેપનો આપણે કઈ યુઝ નથી. ઓકે, આની પછીના સમમાં બધામાં આવશે. Then step number 4 is revaluation account profit or loss. See loss બે પાર્ટનર પટેલ અને શાહ 1800 1200 to revaluation account. Then fifth step old goodwill. See balance sheet માં goodwill નથી. See then new goodwill. adjustment માં બી goodwill નથી. એક વસ્તુ યાદ રાખજો my dear friends, balance sheet નું goodwill છે ને it is our old goodwill, but જે adjustment નું goodwill છે it is our new goodwill. ઓકે, સિમ્પલ. ઓલ્ડ goodwill બી નથી, ન્યુ goodwill બી નથી. ત્રણ સ્ટેપ જ ખાલી યુઝ થયા. બટ આપણે મેન્ટલી 6 to સોરી જે છે ઓલ પોઈન્ટ્સ જે છે આપણે લોકો યાદ રાખશું. ઓકે, 6 to 7 પોઈન્ટ બોલવાનો હતો બટ 7 પોઈન્ટ છે જ ક્યાંથી 6 to 7 પોઈન્ટ. ઓકે ચલો. દેન હવે હવે છે ટોટલિંગ. કઈ વધારે લાગે છે? બટ ઓબ્વિયસ છે સર. શું બટ ઓબ્વિયસ છે? હે આના 130 120 2 લાખ 130 120 2 lakh. And 30 minus 1800 1 lakh 27,000 28,200. 120 minus 1200 1 lakh 18,800. Then 2 lakh. It called to balance carry forward. Balance brought down, then balance carry forward. Okay. Then liability, capital, Patel, Shah and Rawal. 1,28,200, then 1,18,800, then 2 lakh. Okay, total करो जी 4,47,000. 4,47,000. Now cash. See, cash is our assets. Cash is our assets. It means assets balance is always debit balance. કઈ બેલેન્સ છે? ડેબિટ બેલેન્સ. અહીંયા તો છે નહીં એટલે બેલેન્સમાં ડેશ. હવે મજાની વસ્તુ શીખવાડું જો.
આપણે કેશ ગોતવાનું. શું ગોતવાનું? કેશ. અને ઊંધી ઇફેક્ટ આપવાની. લોજિકલી બી કરાવું છું બટ મજાની વસ્તુ કરાવું. ચલ ભાઈ ક્યાંથી કેશ લાઈશ? કેપિટલ માંથી. ક્યાંથી લેવાનું? કેપિટલ આવતો રે. ચલો કેશ જોઈ લો. કેશ કોણ આપ્યું? રાવલે. શું છે? ક્રેડિટ. તો શું કરવાનું? ડેબિટ. અહીંયા લખવાનું ટુ રાવલ કેપિટલ અકાઉન્ટ. ટુ રાવલ કેપિટલ અકાઉન્ટ. ટોટલ 2 લાખ રૂપિયા. ટોટલ 2 લાખ. ચલ ભાઈ કેશ અહીંયા કઈ કેશ છે નહીં એટલે કેશ નો અકાઉન્ટ ક્લોઝ. ખાલી એક જ અકાઉન્ટ જોવાનું ઈ છે પાર્ટનર કેપિટલ. એમાંથી જેટલી કેશ હોય એની અહીંયા ક્રોસ ઇફેક્ટ આપવાની. જો ડેબિટ હોય તો ક્રેડિટ હોય તો ડેબિટ. સર કેમ આમ બોલો છો? તમને સમજાય શાંતિથી એક્સપ્લેન કરું. ફરી એકવાર કહું છું થોડું અહીંયા કોન્સન્ટ્રેશન કરજો. થોડા સિર્ફ થોડા કમ જો અહીંયા સિમ્પલ સમજાવું તો સિમ્પલ સમજો. અહીંયા કેશ છે, અહીંયા ક્રેડિટ છે, અહીંયા ડેબિટ. અહીંયા ડેબિટ હોય તો અહીંયા ક્રેડિટ બીકોઝ ઓફ કેશ એન્ડ બેંક અકાઉન્ટ. સર હવે લોજિકલી કરાવો ને યાર પ્લીઝ સર. સી માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ લોજિકલી કરાવો. રાવલ કેટલા રૂપીસ આવે છે? 2 લાખ. ઓકે એટલે બેંક કેશ એન્ડ બેંક આવે. ડેબિટ વોટ કમ્સ ઇન. ડેબિટ વોટ ઇટ મીન્સ ડેબિટ. કેશ અકાઉન્ટ ડેબિટ. કોણ લાવ્યું? રાવલ. 2 લાખ. ઓકે આ લોજિકલી છે. એટલે અહીંયા ક્રેડિટ થયું અહીંયા ડેબિટ થયું. લોજિકલી ના યાદ રાખવું હોય તો અહીંયા જેટલું કેશ ક્રેડિટ હોય ડેબિટ કરો, જેટલું કેશ અહીંયા ડેબિટ હોય કરો ક્રેડિટ. અને કેશ બેલેન્સ કેટલી આવી? કેશ બેલેન્સ ઇઝ 2 લાખ. કેશ બેલેન્સ ઇઝ 2 લાખ because of cash is our assets. ઓકે એટલે અહીંયા લખવાનું 2 લાખ બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ બાય બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ. ઓકે બાય બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ. ઓકે ધેન બેલેન્સ શીટ. ચોરી કરો ચોરી. સર શું કોપી કરવાનું? બીજું કશું નથી કરવાનું. ખાલી તું રીડ કરતો રહે. જે નહીં આવ્યું એ કોઈ લઈ લે. કેપિટલ ડન. લોન. સર લોન અહીંયા દેખાય છે નહીં. આ તો ઇન્ટરેસ્ટ છે તો લોન લખી નાખો. આ 1 લાખ જ્યાં છે ને ત્યાં. હો ભાઈ જે યુઝ નથી થયું ને આમ નામ લખી નાખો. ક્રેડિટ આવી ગયું. બિલ્સ પેએબલ આવી ગયું. આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક્સપેન્સ 30,000. આન્સર ઈ બી નથી આવ્યું. ઈ બી લખી નાખ. આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક્સપેન્સ લખતો રે ભાઈ. હાલો પછી પેટન્ટ આવી ગયું. લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ આવી ગયું. મશીનરી આવી ગયું. ફર્નિચર આવી ગયું. મોટર કાર આવી ગયું. સ્ટોક નથી આવ્યો. સ્ટોક 40,000 સ્ટોક ક્યાં છે ત્યાં લખી નાખો. સ્ટોક 40. કોઈ ટેન્શન નહીં. અસેટ હોય તો અસેટ્સ, લાયબિલિટી તો લાયબિલિટી. બહુ ચિંતા નહીં કરવાની ભાઈ. ડેટર્સ એન્ડ બેડ ડેટ 21 માઈનસ આવી ગયું સર. ચલ ભાઈ કર ટોટલ કર. બેવના ટોટલ સેમ આવે ના આવે તો મૂકી દેવાનું. હું ભણાવવાનું મૂકી દઉં ના આવે તો. અને તારે ના આવે તારે ભણવાનું મૂકી દેવાનું. જોઈ લે ભાઈ ટોટલ 6,73,000. 6,73,000. સર અકાઉન્ટ નું પાર્ટ 1 અને પાર્ટ 2 નું સૌથી ટફેસ્ટ ચેપ્ટર. એકદમ ટફ ચેપ્ટર. ક્યાંથી શું કઈ રીતે કરવાનું? ફર્સ્ટ કયા અકાઉન્ટમાં કઈ ઇફેક્ટ આવે જોઈ લેવાનું. ધેન સેકન્ડ પોઈન્ટ ક્વેશ્ચન રીડ કરવાનો. ધેન થર્ડ પોઈન્ટ એડજસ્ટમેન્ટ જોવાના. સી એડજસ્ટમેન્ટ ની ઇફેક્ટ આપવાની. ફર્સ્ટ એડજસ્ટમેન્ટ લેન્ડ એન્ડ બિલ્ડિંગ 20% અપ્રિશિએટેડ એટલે ઇન્ક્રીઝ કરવાનું. ધેન મશીનરી ડેપ્રિસિએશન. ફર્નિચર ના 60,000 80 હતા 60 થઈ ગયા 20 લેસ લોસ થઈ ગયો. ઇટ મીન્સ રિવોલ્યુશન અકાઉન્ટ ડેબિટ. બે ઇફેક્ટ ઓછામાંથી મિનિમમ ટુ ઇફેક્ટ. ઓકે ધેન મોટર કાર. ધેન બેડ ડેટ. ધેન પેટન્ટ આર વેલ્યુલેસ. પેટન્ટ ની કાઈ વેલ્યુ નથી તો અસેટ્સ માં લખવાની નીડ નથી. તેને 10,000 is our loss. It means revaluation account debit to patent account. Then outstanding interest on loan 6,000. Then creditor and bills payable at 10% less pay. Okay. It means it is our profit because of 10% હવે કેવા આપવાના છે? ઓછા. Yes sir. Then વિચારો એના પછી શું હતું? ઇન્સ્યોરન્સ પ્રીમિયમ 30,000 ના 30,000 માં 10% એક્સ્ટ્રા પે થઈ ગયા છે. તો 10% એક્સ્ટ્રા પે થઈ ગયો તો શું કરવાનું? તો કશું નહીં કરવાનું સર.
કેમ કશું નહીં કરવાનું? તો 10,000 એ આપણો એક અસેટ થઈ જાય ને એક ઇન્કમ થઈ જાય, એમાં શું કરવાનું છે? અને એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તો ખબર હતું ઠીક છે, અચાનક ખબર પડી કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ 20,000 છે. ઓકે, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે તો સર સિમ્પલ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ અવર અસેટ. ઇટ મીન્સ first effect કઈ સાઈડ આવશે? બેલેન્સ શીટમાં અસેટ સાઈડ. then second effect is our profit. it means revaluation account credit because of investment is our profit. unrecorded investment is our profit. ઓકે, ચલો પછી તો કે સર પછી જે છે રિવેલ્યુએશન અકાઉન્ટ ક્લોઝ કર્યું, જે સાઈડનો ટોટલ વધારે હોય એ ટોટલ બેવ સાઈડ મેન્શન કર્યો, એમાંથી જે છે પેલું લેસ કર્યું. ઓકે, પછી તો કે પછી જે છે પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ ના અંદર શું કર્યું? પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ ના અંદર જે છે સિમ્પલ બેલેન્સ ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઓલ્ડ કેપિટલ, ઓલ્ડ કેપિટલ ની બેલેન્સ લખી, then ન્યુ કેપિટલ જે રાવલ લાવે છે એ મેન્શન કર્યું, then રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ. તો બેલેન્સ શીટ જોવાનું, રિઝર્વ એન્ડ સરપ્લસ નથી તો અત્યારે નહીં લઈએ, તો સર એમાં શું કરવાનું આવશે જ્યારે કહીશ. ઓકે, then revaluation account profit or loss transfer to capital account, partners capital account. ઓકે, જો લોસ હોય તો ડેબિટ થાય, પ્રોફિટ હોય તો ક્રેડિટ થાય. અહીંયા લોસ છે 1800 and 1200, it means debit to partners capital account. then fifth point old goodwill નથી, old goodwill balance sheet માં હોય. then sixth point new goodwill adjustment માં હોય, ઈ બી નથી. account close કર્યા, બેલેન્સ લેસ કરી એટલે આપણને જે છે ડેબિટ સાઈડ મળી, આપણને જે રિમેનિંગ બેલેન્સ છે ઇટ મીન્સ બેલેન્સ કેરી ફોરવર્ડ. ઓકે, કેરી ફોરવર્ડ ટુ કેપિટલ અકાઉન્ટ. કેપિટલ અકાઉન્ટમાં પટેલ, શાહ અને રાવલ 1,28,200, 1,18,800, then 2 lakh, total is 4,47,000. કેશ એન્ડ બેંક ના અંદર વયો. કેશ એન્ડ બેંકમાં શું કરવાનું? સી સિમ્પલ છે. કેશ એન્ડ બેંકમાં જે છે તમારે લોકોને જસ્ટ બેલેન્સ જોવાની છે, કેશ અને બેંક અકાઉન્ટની બેલેન્સ જોવાની છે. ઓકે, કેશ અકાઉન્ટની બેલેન્સ જે છે આમાં નથી આપી. ઓકે, ઓલવેઝ કેશ અકાઉન્ટની બેલેન્સ ડેબિટ હોય બીકોઝ ઓફ કેશ ઇઝ અવર અસેટ્સ. ઓકે, એટલે ડેબિટ સાઈડ જે છે આપણે લોકોએ ચેક કરવાનું છે. ડેબિટ સાઈડ ચેક કરીએ એટલે તરત આપણને આઈડિયા આવી જાય. ઓકે, નથી તો શું કરશું? તો અહીંયા ડેશ કરશું, ધેન રિવેલ્યુએશન, ધેન પાર્ટનર્સ કેપિટલમાં જોશું કે કોઈ કેશની ઇફેક્ટ છે, તો કે યસ સર છે. કોની છે? તો કે રાવલની છે. કઈ સાઈડ છે? તો કે સર ક્રેડિટ સાઈડ છે. તો કેશ એન્ડ બેંક અકાઉન્ટમાં કઈ સાઈડ લખવાની, કઈ સાઈડ મેન્શન કરવાની? ડેબિટ સાઈડ મેન્શન કરવાની. ઓકે, તો એને આપણે ડેબિટ સાઈડ મેન્શન કરશું. એના પછી શું આવે? તો કે એના પછી જે છે એ સિમ્પલ આપણે લોકો એની બેલેન્સ જે છે એ ફોરવર્ડ કરવાની, અને બેલેન્સ ફોરવર્ડ કરીને શું કરવાનું? તો કે એ બેલેન્સ જે છે આપણે અસેટ્સમાં જે છે ટ્રાન્સફર કરવાની, ટ્રાન્સફર ટુ અસેટ્સ. ઓકે, સી તમે જોઈ શકો છો આપણે જે છે અસેટ્સમાં ટ્રાન્સફર કરી છે. એના પછી એના પછી શું કરશું? તો કે સિમ્પલી એના પછી જે છે એ આપણે બેલેન્સ શીટના અંદર જે ટોપિક રિમેનિંગ છે એ ટોપિક જે છે મેન્શન કરવાના છે. ઓકે, સી આઉટસ્ટેન્ડિંગ એક્સપેન્સ નથી આવ્યો, ધેન એક જે છે લોન નથી આવી. એ બે જે છે સેમ પોઈન્ટે મૂકશું. એન્ડ એટ લાસ્ટ અસેટ્સના અંદર એક સ્ટોક જે છે નથી, તો એ સ્ટોકની ઇફેક્ટ બી જે મેન્શન કરવાની છે. ઓકે, આટલા પોઈન્ટ્સ જે છે તમારે લોકોને જોવાના છે, આટલા પોઈન્ટ્સ તમારે જોવાના છે. આઈ હોપ માય ડિયર ફ્રેન્ડ્સ કે સમ એન્જોય કર્યો હશે, એકદમ મજા આવી છે. ન્યૂ સમ હતો, એકદમ ટોટલ 35 મિનિટ્સ સમ કેલ્ક્યુલેટ કરતા થાય છે, અને જે છે 5 to 7 મિનિટ્સ વધુ રીડ કરતા થાય છે. 40 મિનિટ્સ, બટ એને આપણે 20 મિનિટ્સમાં લઈ આવવાની છે એક્ઝામમાં. ઓકે, આટલું ધ્યાન રાખવાનું છે. હોમવર્કના અંદર આ સમ 2 ટાઈમ્સ જે છે કરી અને વોટ્સઅપ કરવાનો છે. ત્યાં સુધી રેઝાના નમસ્કાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. પડેગા ઇન્ડિયા, તभी तो बढ़ेगा इंडिया. થેન્ક યુ.